नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ तुहानूं पहला पेश ने चौड़ियां खबरां। यूनीफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे उत्ते संसद की स्थाई कमेटी की मीटिंग अज। केंद्र सरकार ने 2025 तक देश में हर साल नैनो यूरिया दियां 44 करोड़ बोतलों के उत्पादन का टीचा रखा। भारत की G20 प्रधानगी तहत 2 दिन स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन हरियाणा के गुरुग्राम में अज तो शुरू। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बांग्लादेश के आगामी दौरे के लिए भारतीय महिला 1 दिन और T20 कौमांतरी मैचों लिए टीम का किया ऐलान। ते हुण खबरां विस्तार नाल। यूनीफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे ते परसोनल पब्लिक शिकायतां कानून और न्याय बारे संसद की स्थाई कमेटी की अज बैठक होगी। कमेटी के चेयरमैन और भारतीय जनता पार्टी के राज्य सभा मैंबर सुशील मोदी ने कहा है कि कमेटी इस मुद्दे नाल संबंधित धिरां दे विचार सुनेगी। उन्होंने कहा कि कमेटी की मीटिंग किसी पार्टी की सियासत ते आधारित नहीं है, क्यों जो इस विच सारियां सियासी पार्टियां के मैंबर शामिल ने। यूनीफॉर्म सिविल कोड नागरिकों लिए इकसार कानून बनाउण अते लागू करन संबंधी एक प्रस्ताव है। यह कोड धर्म ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸੰਬੰਧੀ 14 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 44 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ देश के सारे खेत्र में नागरिकों लिए एक समान सिविल कोड ਨੂੰ सुरक्षित करने की कोशिश करेगा। संविधान में दर्ज निर्देशक सिद्धांतां के आर्टिकल 44 के उद्देश्य कमजोर समूह विरुद्ध वितकरे ਨੂੰ हल ਅਤੇ देश में ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਮੇਲ करना है। ਇਹ ਕੋਡ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विश्वास प्रगट किया है कि कई सियासी पार्टियां यूनीफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे ते भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करनगियां। एक न्यूज़ एजेंसी नाल गलबात करदियां केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा कि देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने ਵੱਖ-ਵੱਖ दिते अदालती फैसलों में यूनीफॉर्म सिविल कोड लियाउण दी गल कीती है। उन्होंने दोष लगाया कि 2014 तो पहला कांग्रेस सिर्फ समाज नूं वंड के सियासी खानापूर्ति ही करती रही है। रसायन और खादा बारे केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि 2025 तक देश में हर साल नैनो यूरिया की 44 करोड़ बोतलों के उत्पादन का टीचा रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस टीचे को प्राप्त करने लिए देश भर में 9 प्लांट स्थापित किए जाएंगे। मांडविया ने यूरिया के फायदे दसदियां कहा कि नैनो यूरिया का फसलों में मिलन की दर 80% है, जबकि रवायती यूरिया की दर सिर्फ 30% है। उन्होंने कहा कि नैनो यूरिया सस्ती है और इस नाल फसल की पैदावार भी बढ़ती है। नैनो यूरिया ਦੀਆਂ निर्यात संभावनावां बारे केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अमरीका ते कई होर देश इस विच दिलचस्पी लै रहे ने। उन्होंने कहा कि देश विच नैनो यूरिया का उत्पादन वधन ते इस नूं निर्यात करन दे यतन कीते जाणगे। मांडविया ने कहा कि आयात ते निर्भरता घट करन अते यूरिया उत्पादन विच आत्मनिर्भर होने लई यह टीचा तय किया गया है। उन्होंने कहा कि उत्पादन वधाउण लई पिछले 7 सालों में देश में 6 यूरिया उत्पादन प्लांट लगाए गए हैं। केंद्रीय महिला ते बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 9 सालों दौरान 3 लाख लापता बच्चों को उन्हां दे परिवारां नाल मिलाउण विच मदद की है। केंद्रीय मंत्री ने दस्सिया कि सरकार ने इस अरसे दौरान 7 लाख तो वध बच्चों की मदद लई हथ फड़िया है। नवी दिल्ली में बाल सुरक्षा ते तंदुरुस्ती बारे खेतरी कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन करदिआं दस्सिया कि सरकार ने देश विच बच्चों के विकास और सुरक्षा नूं यकीनी बनाउण लई कई पहलकदमियां कीतियां ने। उन्होंने कहा कि बच्चों की देखभाल और सुरक्षा एक्ट विच सोध की गई है। देश विच बच्चा गोद लैण की प्रक्रिया बारे जानकारी दिंदे उन्होंने दस्सिया कि गोद लैण के कानून नूं भी सरल बनाया गया है तां जो कोई भी इच्छुक मापे बिना अदालत विच पेश होए बच्चे नूं गोद लै सकन। केंद्रीय मंत्री ने इस मौके बाल अधिकारां बारे ऑनलाइन कोर्स भी शुरू किया। इस कॉन्फ्रेंस विच 9 राज्यों के नुमाइंदे हिस्सा लै रहे हैं। भारत की G20 प्रधानगी तहत स्टार्टअप 20
ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਸਟਾਰਟਅਪ 20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਸਟਾਰਟਅਪ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਉਦਮਤਾ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ, ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਰਣਨੀਤਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਗਠਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹ 80% ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1,000 ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ agrimachinerypunjab.com ਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਮੂਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੰਨਤੋੜ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 700 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਭਿੜ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ 45,000 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਕਤਬੰਦ ਵਾਹਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਗੈਰਾਲਡ ਡਮਰੇਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮਨੂਅਲ ਮੈਕਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜੰਮੂ ਯਾਤਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਫੈਲਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਮਸਾਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਤਰ-ਬਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸੈਫ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਿਬਨਾਨ ਨੂੰ 4-2 ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਕੋਈ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਮੈਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੈਨਲਟੀ ਸ਼ੂਟਆਊਟ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੁਵੈਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਵੈਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ 13ਵੀਂ ਵਾਰ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਡੇ ਗਏ 13 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ 8 ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਦੌਰੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ 1 ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ T20 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। BCCI ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ੇਰੇ ਬੰਗਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ 3 1 ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ 3 T20 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੋਵਾਂ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮਦਾਨਾ ਦੋਵਾਂ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਖੇਡੇਗੀ। ਦੌਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 3 ਮੈਚਾਂ ਦੀ T20 ਲੜੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਮੈਚ 11 ਤੇ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਲੜੀ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜਾ ਮੈਚ 19 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਆਮ ਤਰੀਕ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਮੌਨਸੂਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੌਨਸੂਨ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਹੁਮਸ ਭਰੀ ਗਰਮੀ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਸਾਫ਼ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 36 ਤੋਂ 38 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਸਾਫ਼ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਭਲਕੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲਵਾਈ ਅਤੇ ਗਰਜ ਚਮਕ ਨਾਲ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲਟਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DTK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲਟਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।